बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही सप्ताहटी आपणक पई किपरि रहिबो। आगामी 7 दिन मध्यरे आपणक पई भाग्यर एक नूतन खेल आरंभ हेबाकु जाउछि। आपणकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेउ, शिक्षागत कार्य, आपणकर पारिवारिक जीवन, आपणकर प्रेम जीवन किंबा आपणकर आर्थिक विषय हेउ, एही 7 दिन एक चमत्कार परिवर्तन आनिबाकु जाउछि। आपण बे आपणक जीवन रे स्पष्ट परिवर्तन देखि पारिबे। कारण वर्तमान चलिथिबा ग्रह गति केवल आपणक पई उत्कृष्ट सुजोग आनी नहीं, बरं किछि चैलेंज आपणक द्वारा को ठक ठक करबाकु जाउछि। बंधु माने वर्तमान ग्रह मानकर गोचर एक शक्तिशाली अवस्था रही। सेमानकर पूर्ण प्रभाव एही 7 दिन मध्यरे आपणक जीवनर प्रत्येक दिगरे अनुभूत हेबो। एही प्रभाव सकारात्मक किंबा नकारात्मक से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आपणक जीवन रे घटिबाकु जाउथिबा शुभ घटना गुड़िक मध्यरु आसंतु जानिबा। प्रथम शुभ घटनाटी आपणक पई कोन रहिछि। सूर्य एबे आपणकर पंचम भावरे उच्चस्थ अछंती। तो पंचम भावटी हेउछि हमर शिक्षार भाव। तो धनुराशि जो माने छात्र छात्री अछंती सेमानक जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसीबो। जदि आपण अनेक समय धरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई प्रिपेयर हेउछंती एवं आपण चयन किंबा प्रवेश अटकी रही, तेबे सूर्य वर्तमान आपणकर सफलता सुनिश्चित करबाकु जाउछंती। सूर्य आपणको प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे विजय प्रदान करिवे। कारण यह सही क्षेत्र जहाँ उपरे सूर्य सर्वोच्च राजत्व करते। पंचम भावरे सूर्यंकर उपस्थिति आपणक पई एक सुवर्ण सुजोग। अतीत रे आपणकर चयन आपणको केवल गोटे किंबा दुईटी मार्क पई जहाँ कटि जाउथिला, तथापि सूर्य वर्तमान समस्त छात्र छात्रींक पई एक सुवर्ण सुजोग आनी देउछंती। यह व्यतीत एही गोचर आपणक पई एक महान आशीर्वाद हेबाकु जाउछि। जदि आपणकर किछि इंटरव्यू अछि, तेबे आपण एही 7 दिन मध्यरे संपूर्ण आत्मविश्वास एवं साहसर सहित आगको बढ़ंतु। कारण आपणको आपे आपे ही मार्गदर्शन मिलि जिवो। गोटे लिंक अन्य सहित सुगम भावरे संयोग हेबो एवं ज्ञान आपणको पाखको निरंतर प्रवाहित हेबो। सूर्य हेउछंती ग्रह मानकर राजा। एही अनुकूल संरचना को परिचालना करुछंती। सूर्यंकर उच्च अवस्था जोगु पंचम भाव असाधारण भावरे शक्तिशाली एवं दृढ़ देखा जाउछि। एहा आपणकर बुद्धि को तीक्ष्ण करिवो एवं आपणक मध्यरे गुरुत्वपूर्ण बौद्धिक अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करिवो। एही 7 दिन मध्यरे आपण मानसिक भावरे दृढ़ रहिबे। पंचम भावरे सूर्यंकर प्रभाव एपरि। तथापि आपणक जीवन रे द्वितीय शुभ घटना हेउछि आपणकर चतुर्थ भावरे मंगल एवं बुध एकत्र गोचर करुछंती। मंगल हेउछंती देवता मानकर सेनापति एवं बुध हेउछंती बुद्धिर कारक ग्रह। तो आपणको जहा एक निर्दिष्ट उपाय प्रभावित करिवे। जदि आपण स्टॉक मार्केट किंबा बिजनेस सह जड़ित, तेबे आपण आपणकर इन्वेस्ट रे यथेष्ट लाभ पाइबे। पूर्वरु आपणकर पुंजी प्रायतः अटकी जाउथिला। आपण इच्छा कले मध्य जो पांठी उठाई पारु नथिले, केवल क्षति सहुथिले, तथापि सब किछि एबे सजाड़ी हेबाकु जाउछि, लाभजनक हेबाकु जाउछि। मंगल एवं बुध आपणकर जीवनर निवेश क्षेत्र रे एक गुरुत्वपूर्ण लाभ आनिबाकु जाउछंती। एही 7 दिन मध्यरे आपणकर निष्पत्ति सठिक प्रमाणित हेबो। कारण बुध आपणको उपरे प्रसन्न अछंती। आपणकर विचार बहुत लाभदायक साब्यस्त हेबो एवं आपण करिथिबा जे कोनोसी निवेश किंबा एही समय मध्यरे आपण जेउठारे किछि इन्वेस्टमेंट करबाकू चाहुचंती, मंगलंकर प्रभाव द्वारा अत्यंत शुभ एवं फलप्रद हेबो। वर्तमान आपणक जीवन रे घटिबाकू जाउथिबा तृतीय एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण घटना याको अत्यंत सतर्कतार सहित सुनंतु। शुक्र एबे आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करुछंती, निजर स्वराशि रे गोचर करुछंती। तेबे षष्ठ भावटी को रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव बोली माना जाय थाए। तेणु एठारे शुक्र आपणको केउ प्रभाव देबे। जेतु शुक्र निजर स्वराशि रे अछंती, तो धनुराशि व्यक्ति विशेष माननको एठारे शुक्र शुभ फल प्रदान करिवे।
उदाहरण स्वरूप आपणकर जेकोसी शत्रु किंबा गुप्त प्रतिद्वंदी थाई पारंती सेमाने आपणक द्वारा परास्त हेबे। सेमाने आपणकर कोनोसी क्षति पहुंचाइबा पई संपूर्ण शक्तिहीन हेबे। एथिरो आपण संपूर्ण निश्चित होई परिबे। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ଋଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ ହେବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏମ୍ଆଇ କିମ୍ବା ବକେୟା ଋଣର ବୋଝ ବହନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତିରେ ଠିକ୍ରେ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ ପାଆନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପଣ କିଛି ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଏହା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 3ଟି ଶୁଭ ଖବର କହିଲୁ, ତଥାପି ଏହି ସମାନ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପକାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ 3ଟି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି, ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିପଦ ଯାହା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ସଂଯୋଗ। ଯଦିଓ ଏହି ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମଙ୍ଗଳକୁ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହା ଆମ ଭିତରେ ତୀବ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ କ୍ରୋଧରେ ଡୁବି ଯାଆନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିମ୍ବା ଭାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ମଙ୍ଗଳ ଏକ ଗ୍ରହ ଯାହା କ୍ରୋଧକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପରିବେଶ ଟିକେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଘରୋଇ ପରିବେଶ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କିଛି ଭିତ୍ତିହୀନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟିକୁ ମାତାଙ୍କର ଭାବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛୁ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ, ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୌଳିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଭାବ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆପଣ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସତର୍କତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏବେ ତୃତୀୟ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହେଉଛି ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ରୋଗର ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 3ଟି ସତର୍କତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3ଟି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3ଟି ପ୍ରତିକାରକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆପଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି
ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦିର ଲଡୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରୋଧ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାରୁ ରୋକିବ। ତେଣୁ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଆଗାମୀ 7 ଦିନର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।